Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitabi Syarafil Ummatil Muhammadiyah lil Imam Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi jami' ulumihi wa ulumikum wa ulumis sa'iris salihin fid dharain amin. Wa radiyallahu ta'ala anhu wa anna wa an jami'il muslimin ila an qala وأخبر أن الشمس تدنو من الناس فيعرقون فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه ومنهم من يبلغ نصف الساق ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى العجوز ومنهم من يبلغ الخاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ عنقه ومنهم من يبلغ وسطه وأشار بيده الجمه فاه ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده وأشار وأمر يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس دور راحتيه يمينا وشمالا وتبلغ الشدة في ذلك اليوم بالعبد مبلغا عظيما حتى أنه ليقول يا ربي أرحني ولو إلى النار فإرسالك به إلى النار أهون إلي مما أجد وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب وذلك اليوم مقداره 50,000 سنة ولكنه يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة وينادى فقراء هذه الأمة ومساكينها فيقومون فيقال لهم ماذا عملتم فيقولون ربنا ابتليتنا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا فيقول الله عز وجل صدقتم فيدخلون الجنة قبل الناس وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان قالوا فأين المؤمنون يومئذ قال توضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهر وتختلف أحوالهم في ذلك المقام باختلاف أعمالهم فمنهم من يكون نورهم مثل الجبل العظيم يسعى من بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة فإذا أضاء قدمه قدم وإذا أطفئ قام قال والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر بهم إلى النار فيبقى أثره كحد السيف قال فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرفة العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليه فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا إذ أنجاني منها بعد إذ رأيتها قال فينطلق به إلى غدير أي نهر عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلل الباب فيقول رب أدخلني الجنة فيقول الله أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار فيقول رب اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسها أي صوتها قال فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأنما هو بالنسبة إليه حلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها نسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة
شر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga malam hari ini kembali Allah memberikan kepada kita nikmat sehat dan afiat serta umur yang Allah berikan sehingga kita sama-sama bisa duduk di rutinitas kita antara maghrib dan isya di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah melalui hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, hiasan terbaik untuk hati kita setelah Al-Quran adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nurun ala nur, maka setiap hadisnya pun adalah cahaya. Setiap gerak-geriknya adalah cahaya yang mana apabila kita dengarkan sangat berpengaruh terhadap hati dan sanubari kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di sini Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menceritakan tentang menukil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tabarani wa Ibn Hibban wal Hakim tentang perkara-perkara yang wajib kita imani. Salah satu rukun Islam adalah al-iman bil yaumil akhir, yaitu beriman dengan hari akhir. Dikatakan hari itu adalah hari akhir karena tidak ada hari setelahnya, maka dikatakan itu hari adalah hari akhir. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya nantinya di padang mahsyar ada fase-fase yang akan kita lewati. Di antaranya salah satu huru-hara di hari kiamat di padang mahsyar yaitu bagaimana matahari dekatnya dengan manusia. Maka pada saat itu manusia berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai setengah otot kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai bahunya, dan ada yang sampai lehernya. Ada yang sampai orang tersebut tenggelam dengan keringatnya. Dan ada mereka yang binasa dengan keringatnya, tergantung amalnya selama di dunia. Akan tetapi tahukah ada orang-orang yang besok di hari kiamat berada di ruang tunggu khusus? Ada nantinya mereka-mereka yang mendapatkan pelayanan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Bahwasanya Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang besok mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan pada saat itu melainkan naungan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat naungan insyaallah. Dan 7 ini bukan hanya 7 orang ini. Ini di antara orang yang besok mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, sehingga orang tersebut tidak kepanasan apakah lagi keringetan. Siapa mereka? Yang pertama adalah imamun adilun, imam pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah merupakan sosok orang yang memimpin dengan penuh keadilan,
Yang dia prioritaskan, yang dia kedepankan adalah kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Ada adil. Tidak mengedepankan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya atau kepentingan keluarganya atau kepentingan umum yang dia kedepankan. Begitu juga pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi, sehingga di tengah banyaknya kecurangan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, maka pemimpin yang adil dia sangat menjaga itu semua, sehingga keberadaannya itu berharga dan keberadaannya itu langka. Sehingga ganjaran bagi orang yang semacam itu besok mendapatkan sebuah penghargaan yang sesungguhnya, bukan hanya penghargaan dunia, tapi penghargaan akhirat, langsung dari Allah, mendapatkan sebuah kemuliaan, yaitu naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Wa kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, kata Nabi Muhammad. Seorang suami jadi pemimpin di rumah tangganya, istri menjadi pemimpin untuk anak-anaknya, begitu juga harta suaminya. Yang belum menikah pemimpin juga. Apa pemimpinnya? Pemimpin anggota tubuhnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian bakal ditanya besok tentang kepemimpinan yang dia jalankan selama di dunia. Bagaimana kau berlaku dengan anakmu, istrimu, begitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk pemimpin yang adil, insyaallah. Itu, jaga integritas kita sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai menyalahgunakan kepemimpinan. Kalau sudah menyalahgunakan kepemimpinan, ya begitu. Dia menganggap dunia ini segala-galanya, sehingga dia merasa puas dengan kehidupan dunia, sehingga dia berlaku curang, memanfaatkan kekuasaan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Yang kedua, orang yang bakal dapat naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, rajulun wa syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang menyibukkan diri dengan ibadah, menghamba kepada Allah. Syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh menghabiskan masa mudanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hebat. Semua orang melalui masa mudanya, tapi tidak semua orang benar cara menghabiskan masa mudanya. Maka habiskanlah masa mudamu dengan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai masa muda berlalu, kita gunakan dan kita habiskan dengan hal-hal yang tidak mulia, yang tidak diridhai oleh Allah. Semua orang ada masanya. Oh, saya masa mudanya saya, iya benar masa muda. Tapi gunakan masa mudamu dengan baik. Gunakan masa mudamu dengan ibadah. Ketika engkau mempergunakan masa mudamu dengan ibadah, maka Allah bayar. Besok di hari kiamat kau dapat naungan khusus, tidak kepanasan. Beda dengan orang-orang yang biasa. Orang yang biasa kepanasan, ya Allah, keringetan, nunggu. Tapi orang yang semacam ini, Masya Allah, dia dapat fasilitasnya yang VVIP. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tersebut, insya Allah. Kan masa muda itu biasanya tuh orang pada mau ngecoba. Saya kan masih muda, darah muda mengalir dalam diri. Begitu panasnya, begitu penasaran,
mau nyoba ini, mau nyoba ini, mau nyoba itu, nunda ini, nunda itu, nunda ini, macam-macam. Mau mencoba berbagai macam hal yang dia hadapi oleh para pemuda. Tapi ingat wahai para pemuda, ketika engkau gunakan masa mudamu dengan menghambakan diri kepada Allah, maka hadiah yang Allah berikan jauh lebih indah dari apa yang kau rasakan di dunia. Kau ingin mencoba ini, semuanya habis. Coba ini, coba itu. Mau mencoba ini, yang namanya anak muda. Tapi beda, anak muda yang dilandasi dengan keimanan dan takwa kepada Allah, maka dia tidak mau menghabiskan masa mudanya dengan sia-sia, sayang. Tapi dia menghabiskan masa mudanya dengan hal-hal yang mulia, sehingga dia mulia di sisi Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, orang yang bakal dapat naungan besok di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, bil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang mempunyai hati selalu terkoneksi dengan masjid. Dia punya hubungan indah dengan masjid. Dia mempunyai hubungan yang khusus dengan masjid. Dia bukan hanya melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu di masjid, namun dia habiskan kebanyakan waktunya di masjid. Di masjid tempat mulia, sehingga tidak ada yang masuk di tempat mulia melainkan orang-orang mulia. Begitu juga orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berada di tempat-tempat yang hina, maka ketika dia berada di tempat tersebut, dia pun dihinakan oleh Allah. Dari karenanya Rasul memberikan kabar gembira bagi orang yang berjalan kaki menuju ke masjid. Basyiril masya'in fi dhulami minal laili ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang yang keluar dari rumahnya berjalan kaki menuju ke masjid. Apa kabar gembiranya? Bin nurit tam yaumal qiyamah. Dia dapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Perjalananmu menuju ke masjid bukan perjalanan yang mudah. Perjalananmu menuju tempat-tempat mulia seperti majalisil ilm, atau untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid ataupun di musalla, sungguh itu perjalanan terberat dalam kehidupan ini. Sehingga ketika sesuatu yang berat, tidak semua orang bisa memikulnya. Orang-orang pilihan. Apakah mereka yang kuat? Tidak. Apakah mereka yang sehat? Juga bukan. Nah, terus siapa yang bisa melawan beratnya langkah untuk menuju ke masjid? Nah, mereka yang di dalam hatinya ada iman dan takwa. Sehingga keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam hatinya membuat kakinya ringan untuk melangkah ke masjid. Hatinya pun diringankan oleh Allah, punya kemauan untuk datang ke musalla, untuk datang ke tempat-tempat mulia seperti majlis-majlis ilmu. Karena memang Allah ingin memuliakannya. Itu perjalanan yang berat. Nah, itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya hubungan indah dengan masjid, insyaallah. Sehingga besok di hari kiamat ketika manusia ingin melintasi sirat, yang mana digambarkan sirat tersebut adaggu minas sya'ar wa ahaddu minas saif, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Perjalanannya, tanjakannya 500 tahun, mendatarnya 500 tahun, menurunnya 500 tahun. Akan tetapi disebutkan oleh baginda Rasul tadi di sini ada mereka yang keadaannya beraneka ragam. Ketahuilah keadaan manusia ketika melintasi sirat tergantung bagaimana amal ibadah yang mereka lakukan selama di dunia.
sehingga keadaan mereka pada saat itu berbeda-beda. Ada di antara mereka yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keadaan mereka itu beraneka ragam, macam-macam, sampai disebutkan bahwasanya ada keadaan mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melintasi sirat tersebut ada yang secepat kedipan mata. Jadi itu sirat, di bawahnya jahanam, depan surga. Ada yang secepat sekejip mata udah sampai. Wah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang macam begitu. Luar biasa. Dan pada saat itu orang-orang yang beriman dapat nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cahayanya sebesar gunung pada saat itu. Cahaya iman tentunya. Cahaya iman. Sampai ada di antara mereka yang yas'a baina yadayh, yang mana cahaya tersebut yas'a baina yadayh, cahaya yang sebesar gunung itu berjalan di hadapannya. Wah, ini orang-orang yang imannya kuat. Dari karenanya ada doa, Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahlil iman. Begitu. Ada lagi di antara mereka orang-orang yang mendapatkan cahaya lebih kecil daripada itu. Lebih kecil daripada itu. Sampai paling sedikit cahaya yang Allah berikan bagi orang yang beriman ada di ibham. Ibham itu jempol kaki. Ntar nyala, ntar padam. Nyala, padam, nyala, padam. Begitu. Nah, kayak kunang-kunang. Begitu. Itu begitu. Nyala, padam, nyala, padam. Tapi orang yang imannya kuat, para aulia was salihin, itu luar biasa. Cahayanya itu mampu memadamkan panasnya api neraka jahanam pada saat itu. Dari karenanya ada di antara mereka yang mengatakan wa naral jahim utfiha, neraka pun saya padamkan, bilangnya. Orang-orang cerita zaman sekarang dia bilang dongeng, khurafat. Dia mengatakan siapa orang tersebut berani memadamkan panasnya neraka. Nah, ada diceritakan, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya ketika orang yang beriman ingin melintasi sirat, yang imannya kuat tuh, yang seperti gunung tadi, bahkan lebih lagi dari itu. Ketika ingin melintasi sirat, maka neraka mengatakan juz ya mu'min, cepat lewat wahai orang yang beriman. Itu neraka disuruh oleh Allah untuk berbicara, juz ya mu'min, cepat lewat. Kenapa? Faqad atfa'a nuruka lahabi, sungguh cahayamu hampir memadamkan api yang berkobar dariku. Oh, itu cahayanya orang beriman, jangan diremehkan. Jangankan cahaya orang yang beriman, Pak. Orang yang pelaku maksiat, seandainya kita diperlihatkan cahaya 2 kalimah syahadat yang ada di dalam dirinya, maka akan menutup seluruh ufuk yang ada di alam semesta. Begitu. Tapi ya begitu, yang namanya lampu kan macam-macam wattnya. Ada yang untuk lah ya lampu tidur biasa-biasa aja. Masya Allah. Seminggu-seminggu beganal aja nenek. La ilaha illallah. Kenapa? Apa
Oh, lihat rasa nong. Selamat je lah raya kurban tadi, selamat. Alhamdulillah. Dapat bon lah, dapat bon. Kada nasib aja kamu tu lagi sudah. Ganal aja awak kada sababonan kada apa-apa. Tuh. Juz ya mukmin. Ya Allah, sampai itu neraka mengatakan yang semacam itu. Faqad atfa'an nuruka lahabi. La ilaha illallah. Begitu. Dari karenanya orang-orang yang memang hatinya yang kotor sehingga tidak mempercayai akan hal itu. Mereka mengatakan dengan tabajjuhnya wa naral jahim utfiha, neraka jahim pun akan aku padamkan. Ya memang orang mukmin seperti itu. Nah, itu paling minimal ndutai gitu. Aku kada tahu namanya kamu. Siapa namanya kamu? Wahyu, masya Allah. Itu tapi nyaman ndut aja di kiamat. Itu wahyu paling minimal cahaya yang bakal didapatkan oleh orang beriman itu di jempol kakinya. Kadang nyala, kadang padam, nyala, padam, nyala, padam. Fa idza adha gadamuh gadim. Jika dia menyala, dia jalan. Apabila dipadamkan, dia berdiri, berhenti sejenak begitu. Itu paling minimal. Nuruhum yas'a baina aydihim. Dalam Al-Quran cahaya mereka itu berjalan depan mereka. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan cahaya nantinya yang besar di hari kiamat. Ya tergantung keimanan kita. Ada yang mereka melewati sirat nantinya, kata Nabi Muhammad di sini, katarfatil ain, kedip mata langsung depan surga. Oh, ini tidak susah. Ada di antara mereka yang murru kalbar, seperti apa? Kilat yang menyambar, tup langsung nyampe. Ada di antara mereka kasahab, awan yang ditiup angin. Ada di antara mereka seperti berjalannya bintang. Ada lagi seperti angin, ada lagi seperti orang yang pacuan kuda. Ada lagi yang seperti orang-orang berlari. Ada lagi seperti orang yang berjalan dengan pantatnya. Ada lagi seperti orang yang merangkak, macam-macam. Walhasil disebutkan bahwasanya yatafawatu mururun nasi 'ala sirat. Besok berbeda-beda keadaan manusia ketika melintasi sirat, gadras tigamatihim 'ala syariah, tergantung keistigamahan mereka dalam menegakkan syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wa musara'atihim ila ta'ati fid dunya, dan tergantung bagaimana bersegeranya mereka untuk melakukan ketaatan selama di dunia. Ingin cepat dari sekarang. Ya dilihat dulu ketika dengar azan bagaimana. Allahu Akbar, bagaimana? Ayo cepat. Ada yang suka nunda, ntar aja dah, belum, masih panjang waktu isya mah sampai subuh. Jam 12 biasa masih bisa kita sholat. Jam 4 masih bisa, kan masih 1 jam. Ntar aja dah kita kerjakan yang lain. Itu tergantung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keselamatan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara mereka yang besok mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain itu, pada saat itu nantinya Pak Bu yang mendengarkan live streaming pada malam hari ini, manusia pada saat itu sudah tidak mengingat lagi orang yang dulu hidup bersamanya, mau anaknya, suami istri, saudaranya, udah. Yang keluar dari mulut pada saat itu, ya Rabbi salim salim, Tuhan selamatkan kami, selamatkan. Yang sibuk pada saat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari karenanya ketika Sayyidina Anas meminta syafaat Nabi Muhammad, beliau mengatakan, saya akan berikan syafaat kepada engkau. Ya Rasulullah, aina ajiduk? Di mana saya menemuimu? Salah satu tempat yang disebut sama Nabi Muhammad yaitu adalah Sirat. Sirat itu adalah mauqif, itu adalah sebuah tempat yang sangat mencekam dan menakutkan serta mengkhawatirkan. Sehingga yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa likulli imri'in minhum yaumi idzin sya'nun yughni, khalas. Itu salah satu tempat yang sangat menakutkan. Dan tempat-tempat yang menakutkan, Nabi Muhammad selalu hadir di tempat itu. Mudah-mudahan wajah kita dikenali sama Nabi Muhammad. Ya Allah, secantik apapun wajahmu, wahai wanita, secantik apapun wajahmu, wahai laki-laki, setampan apapun wajahmu, kalau tidak dikenali oleh Nabi Muhammad besok di hari kiamat, ketampanan dan kecantikan itu tidak ada gunanya. Sejelek apapun wajah kita, seburuk apapun penampilan kita, kalau besok dikenali sama Nabi Muhammad, ya bakhtana, beruntung kita. Bagaimana cara dikenali sama Nabi Muhammad besok di hari kiamat? Kenali beliau dari sekarang. Kenali syariahnya, kenali sunnahnya. Selalu berada di tempat-tempat yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Perjuangkan dakwahnya, semua bakal berlalu, semua bakal mu'minuhum wa fasiguhum, muslimuhum wa kafiruhum, yang beriman, yang fasik, ahli taat, ahli maksiat, muslim, kafir, semuanya bakal berlalu. Dan kita akan menghadapi sebuah fase yang sangat mencekam dan menakutkan. Ada yang dikenali sama Nabi Muhammad pada saat itu. Ya Rabb, jadikan wajah ini wajah yang dikenali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya bagi perempuan yang punya paras cantik, laki-laki yang mempunyai paras tampan, namun besok tidak dikenali sama Nabi Muhammad? Tidak jadi masalah. Kita punya rupa jelek, kulit hitam, Masya Allah. Kemudian apa namanya? Ulun cuma seperti ini. Udah jadi masalah. Yang penting Nabi Muhammad kenal. Kata Nabi, ini orangnya depan terus nih. Masya Allah. Ambil nasi 2 kotak lagi. Masya Allah. Masya Allah. Udah jadi masalah. Yang penting dikenal. Sholat selalu di saf pertama. Datang maulid bukannya di doa, tapi dari awal. Ya Nabi salam alaika, penuh dengan kerinduan mengucapkannya. Masya Allah. Ini orang hebat. Dikenal sama Nabi Muhammad. Masa iya Nabi Muhammad tidak kenal orang yang bersolawat kepada beliau? Sallu alayya, kata beliau, solawatlah kalian kepada saya. Dimanapun kalian berada, solawat itu sampai kepada saya. Saya jawab, saya respon. Ada malaikat yang khusus mengantarkan nih posnya. Nih ya Rasulullah, nih si fulan bin fulan solawat kepada engkau. Tiap hari masuk solawatnya 500, 600, 1000. Besok dikenal ya sama Nabi Muhammad. Contoh, ada orang yang titip salam sama sampean. Wahyu bilangnya, ada tuh orang itu yang di atas yang paling pojok titip salam. Masya Allah. Langsung malu-malu gajah, ada kucing lagi. Bukan malu-malu kucing, kan kucing kecil, gajah. Malu-malu gajah. Siapa yang titip salam? Itu namanya si fulanah binti fulan. Siapa? Tiap hari, tiap malam satu titip salam, titip salam. Suatu saat bukan hanya titip salam, kadang-kadang ngasih nasi, ngasih ini itu lain sebagainya. Dan ngasihnya ngerti, ya ibarat martabak 2 kotak dikasihnya, sesuai dengan porsinya kan, sesuai dengan porsinya. Suatu saat ada orang yang titip salam sama kita, titip salam, kita penasaran nih siapa sih orang ini. Besok subhanallah setelah seminggu ketemu, saya yang sering titip salam. Anda yang kasih, langsung dihargai langsung. Nah, Masya Allah, sampai amanahnya nyampe ke kita. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Itu baru amanah, itu baru salam. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Dipertanyakan nih, sampai rumah tuh ambil kaca, cermin depan kaca, ngaca dulu dah. Nih wajah kita dikenali apa tidak sama Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Kalau dikenali beliau, khalas, beruntung dah.
Kalau tidak dikenali, innalillah, musibah. La ilaha illallah. Naam. Orang-orang yang ahli masajid ketika ingin melintasi sirat, orang semuanya yang keluar dari mulutnya pada saat itu, ya Rabbi salim salim, Tuhan selamatkan, selamatkan kami. Orang yang ahli masajid, yang gemar ke masjid, dia nyantai besok, datang kapal besar, mengangkut, mengevakuasi seluruh orang-orang yang punya hubungan indah dengan masjid. Masuk. Nah, kodanya ada, semuanya ada. Bismillah, masukkan. Ada yang datang 1 tahun sekali ke masjid. Oh maaf, tidak bisa. 1 tahun sekali ke masjid. Kapan? Idul Fitri, Idul Adha, ketiduran. Kenapa? Sibuk dengan hewan kurban. Ada yang satu kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup, masya Allah. Kapan? Ketika meninggal dunia, baru datang ke masjid. Paling depan lagi ditaruh, masya Allah. Imam belum datang, ya udah ada. Oh di sana, udah ada, masya Allah. Nah, ini kapal penyelamat bagi orang yang dulunya selama dunia suka ke masjid, sehingga mereka tidak ketakutan. Ketika udah masuk semuanya, dikunci itu kapal, bismillah, nyebrang sampai ke depan surga. Allahu Akbar. Masa iya kita tidak mau ngajak anak-anak kita ke masjid? Masa iya kita tidak mau ngajak istri kita ke masjid? Kita ajak, kita jaga mereka. Kita jaga mereka di masjid. Jangan sampai ngotorin masjid, jangan sampai di masjid dibikin tempat biasa, jangan. Orang kadang-kadang dengar cerita yang beginian bilang, ada itu cuma cerita doang. Ente bilang itu cerita. Ini ada referensinya. Ini ada sandaran kitabnya. Ini adalah termasuk bagian iman kita kepada hari akhir, rukun iman yang kelima. Al-iman bil yaumil akhir. Dan ini cerita hari akhir. Sekarang cerita, besok akan menjadi nyata. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Azan. Siapa yang azan? Yang azan. Jangan sampai Wahyu yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة di dini wad dunya wal akhirah. Begitu orang yang punya hubungan dengan masjid seperti itu. Dan besok Nabi Muhammad banyak beliau mengatakan, saya udah menangkap ikat pinggang mereka, namun mereka yang memukul tangan saya. Mau diselamatkan tapi mereka yang enggan. Sama seperti di dunia. Ayo kita yuk ke majelis yuk. Alah ogah, nyantai aja. Live streaming juga bisa, rekodnya juga ada, dikasih tahu begitu. Harap mudah-mudahan kita dan keluarga kita dapat keselamatan besok insyaallah di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kenalkan anak-anak kita dengan tempat-tempat mulia. Jangan sampai tempat mulia mereka tidak kenal, seperti masjid, musalla, majlis, pondok pesantren. Jangan sampai mereka tidak kenal akan hal itu. La ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi tafarraqa alaihi. Golongan yang berikutnya, golongan yang keempat yang bakal dapat naungan besok di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Yang mana mereka ijtama'a alaih, yang menyatukan mereka adalah karena Allah, dan mereka pun berpisah karena Allah, tidak tergoyahkan dengan kepentingan-kepentingan dunia. Ada sampai orang yang cinta karena Allah itu dapat nantinya kemuliaan yang besar. Sampai Allah mengatakan dalam haditsil qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Berhak mendapatkan cintaku orang yang saling mencintai di jalanku. Cinta karena Allah itu bisa diukur dengan engkau tanyakan di dalam hatimu, engkau mencintainya kenapa? Karena fisik, karena kepentingan pribadi, karena dia adalah orang yang bisa memberikan kehidupan mewah kepada engkau, atau apa? Apabila jawabannya adalah saya cinta karena dia, karena segala perilakunya adalah perilaku yang diridhai oleh Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itulah cinta karena Allah, tidak pandang fisik. Dan apabila engkau membencinya dikarenakan perilaku yang ada di dalam dirinya adalah perilaku yang keluar, menyimpang dari Al-Quran dan hadis, maka engkau telah membencinya karena Allah. Dan cinta benci karena Allah salah satu tali rantai Islam yang sangat kuat. Yang berikutnya yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu adalah yang ke berapa? 5. Nah, seorang laki-laki menghadapi godaan maksiat. Dihadapkan dengan seorang perempuan yang mengajaknya untuk melakukan fahisyah. Dan perempuannya ini cantik, bukan perempuan yang biasa, cantiknya bukan main. Diajaknya untuk melakukan yang tidak baik, maka laki-laki tersebut mengatakan inni akhafullah, saya takut pada Allah. Ini langka. Yang ada kita di akhir zaman dimudahkan untuk mencari hal yang begituan. Dari karenanya jaga anak-anak kita, Pak Bu, kontrol handphonenya, jangan sampai ada aplikasi yang begituan. Aplikasi yang begituan ada, ya Allah, innalillah, musibah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh.
Seorang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekah itu. Sampai-sampai saking dia menyembunyikan sedekahnya, tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini orang. Nah terus bagaimana? Orang yang terang-terangan, apakah itu tidak baik? Baik, dua-duanya baik, tergantung sikon. Memang sedekah sembunyi-sembunyi mampu memadamkan dan meredakan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang dengan kita sedekah secara terang-terangan itu lebih baik daripada sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ini contoh, ada tetangga. Yang tetangga ini orangnya gengsian. Nah, tidak mau ada orang yang menyainginya dalam hal apapun. Ya udah kita pancing sedekah 100.000. Oh, tetangga ini dengar 100.000, langsung sedekah juga. Berapa? 100.000 50 rupiah. Yang penting lebih dah. Nah ini kan mancing orang. Nah ini jadi masalah. Kalau perlu sebutkan nama kita. Ini Masya Allah ada wakaf langsung dari orang yang paling besar badannya. Nah, dia bersedekah 50.000. Masya Allah. Dengar ada, wah, ndut 50.000. Dapat dari mana Mas? Kita harus lebih dari ndut berapa? 75.000. Wah, dapat nih jadinya. Pancingannya kena. Enggak jadi masalah. Sedekah sembunyi-sembunyi tidak harus kita sedekah. Kadang-kadang begini nih, sedekah sembunyi-sembunyi. Kita datang ke pasar, mau beli kopiah. Kita tahu tuh kopiah harganya 35.000. Ini yang ngejual, Masya Allah dia naruh harga 50.000. Kita tahu harganya pasarnya 35.000 yang kayak gitu. Tapi dijual sama dia 50.000. Ya udah kita beli. Kita niatkan 15.000-nya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah ini pembisnis yang luar biasa. Dunia akhirat dapatnya. Ada lagi yang ngejual, pembisnisnya yang luar biasa. Dia melihat, oh ini orang tidak mampu membeli. Mau membeli makanan, misalnya contohnya mau ngebeli makanan. Ini makanan harusnya satu porsi 20.000. Ini orang cuma punya uang 10.000. Dia bilang berapa nih satu porsinya? Ayam satu satu potong, nasinya, kemudian sama minumnya. Bilang 10.000. Oh, kaget. Bukankah di sini dong? Iya 10.000 hari ini ada diskon. Hari ini ada diskon. Padahal nggak ada. Dia niatkan 10.000-nya sedekah. Ada sedekah sembunyi-sembunyi. Begitu. Kadang-kadang paman jualan pentol juga begitu. Yang banyak mencucuk ini ulun lain. Lain ulun banyak mencucuk. Ini banyak mencucuk. Cucuk mah 20 kali bayarnya 5.000 aja. Masya Allah. Subhanallah itulah. Udah. Kian aja berduaan kita pandai. Masya Allah. Paman pentol bilang, paman nukar tahunya 5.000. Coba paman lihat timu hanya pucat. Ini kelaparan nih kayaknya nih orang. Kasih 5.000 kan, 5.000 tahu itu berapa jadinya? 10 potong. Dikasihnya berapa? 15. Ambil. Makasih paman. 5 tahunnya itu sedekah sembunyi-sembunyi. Tidak harus sedekah itu dikasih ke masjid dari hamba Allah RT sekian nomor sekian. Itu bukan sembunyi-sembunyi. Ada Imam Ali Zainal Abidin saking sembunyi-sembunyinya beliau sedekah. Itu beliau orang yang kaya raya. Kayaknya kayak apa Imam Ali Zainal Abidin. Namun kekayaan yang beliau miliki tidak beliau nikmati sendiri. Beda dengan kita. Kekayaan yang kita miliki kita nikmati sendiri. Masa bodoh sama orang miskin. Biarin dia. Dia sendiri yang malas kerja. Seakan-akan bisnisnya yang beri. Padahal semuanya rizki dari Allah. Ada Imam Ali Zainal buyutnya Nabi kita Muhammad. Tiap bulan awal bulan ada sembako depan rumah masyarakat. Sampai masyarakat tidak ada yang tahu siapa yang naruh ini. Tidak ada merasakan kemiskinan selama Imam Ali Zainal Abidin hidup. Ketika beliau meninggal dunia, terputuslah semua apa yang mereka dapatkan tiap bulan.
Dari situ mereka tahu Imam Ali Zainal Abidin yang meletakkan semua itu, dan ketahuan ketika orang yang memandikan jenazah beliau terlihat memar karena beliau sendiri yang memikul. Apakah tidak punya asistennya, tapi mereka itu punya omongan yang luar biasa, punya perkataan yang sangat menyentuh. Ketika ada seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memikul gandum di belakangnya, beliau jadi seorang pemimpin nomor 1 pada saat itu. Ya anggaplah sekarang presiden. Beliau memikul gandum di belakangnya, di belakang punggungnya. Aslam pada saat itu asistennya mengatakan, saya saja ya ambil untuk memikulnya. Beliau bilang, apakah engkau yang akan memikul dosaku besok di hari kiamat? Biar saya yang memikulnya. Begitu. La ilaha illallah. Apa kabarnya nih orang kaya? 5 juta, 10 juta, kerasanya banyak. Padahal 10 juta bagi mereka ya, kalau bagi kita ya banyak. Bagi mereka 10 juta, insya Allah biasa aja. Recehan aja 10 juta bagi mereka. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang selamat dunia wal akhirah. Tuh. Kemudian yang terakhir yang berikutnya yaitu adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Yang terakhir seorang yang mengasingkan diri, menyendiri. Kemudian dia berzikir mengingat Allah sampai dia menangis, air matanya keluar membasahi pipinya. Dalamnya hubungan orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Nah, inilah 7 golongan yang besok akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Mudah-mudahan kita selamat bertahan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, afiah insyaallah, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi al-Fatihah. استهدنا الصراط المستقيم